بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Barcha maqtovlarga loyiqli bo'lgan, bizni borliqqa keltirib, rizqlantirib turuvchi Robbimizga barcha maqtovlar. Barcha g'iybatlarimizni to'kmishashmi, bir kimga da ulushni chiqarmisha, faqat Robbimiz Alloh bizona barcha g'iybatlarimizni bag'ishlaymiz. Ham o'zi bizning kimchiliklarimizdan, o'zi bizning xatolarimizdan Alloh taoladan g'afur so'raymiz. O'zimizning noshar ishlarimizdan, noshar niyatlarimizdan Alloh taolaga sig'inamiz. Ham kimnidir Alloh taolo haq yo'lga qo'ndirsa, uni bir kimda adashtira olmas. Ammo kimda Alloh taolo adashtirsa, uni bir kimda haq yo'lga qo'ndira olmas. Alloh taolo aytadi: "Oma xalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Innalloha huvar-razzaq zul quvvatil matin." Men jinlarni ham kishilarni borliqqa keltirdim. Bir maqsad yuzidan, bir maqsad uchun. Ular menga boshqalardan menga g'iybat qilsinlar uchun. Men ulardan tilamayman rizqni. Men kishilardan, jinlardan tilamayman rizqni. Ular meni rizqlandirsinlar, oshatsinlar. Balkim Alloh talab etdi o'zi rizqlantiruvchi, u kishilarning quvvat egasi. Alloh taolo aytadi: "Hal min xaliqin g'ayrulloh yarzuqukum minas samai wal ard." Allohdan boshqa tog'i sizni borliqqa keltiruvchi bormi? Allohdan boshqa borliqqa keltiruvchi bormi? U bit sizni yerlardan ham ko'klardan sizni rizqlantirib turuvchi. Taolo talayda: "Innalloh lahu xayrur roziqin." Shinnaqda Alloh taolo eng yaxshi rizqlantiruvchilardan. Ey qardoshlarim, Alloh taolo yerlarni, ko'klarni borliqqa keltirdi. Hammalarni javobsiz ettirib, bulay o'z halini qoldirmadi. Balkim Alloh taolo yerlar, ko'klar bilan, ham yer bilan ko'k orasida barcha mahluqotlarni idora etdi, ularni tarbiyali, ham ularni rizqlandira. Shu ettirib, yerlar, ko'klar ham ishinde bo'lgan barcha mahluqotlar, ular muhtojlar rizqqa. Ham rizqqa muhtoj bo'lganga ko'ra, Alloh taolo bizga amr etdi, Allohning rizqini talab etiniz, Allohning rizqini izlaysiz, Allohning rizqini o'zingizga olasiz. Chunki Alloh taolo aytadi: "Faqtu indallohi rizqa va butuhu washkuru lahu ilayhi turja'un." Alloh qo'shinda Allohdan rizqni talab etiniz. Chunki biz bilamiz, Alloh taolo borliqqa keltiruvchi bo'lg'ach, u idora etuvchi-da bo'lg'ach, u rizqlantiruvchi-da. Butun rizq Alloh qo'lida. Agarda butun rizq iymon rizqida, ham maddiy rizqlarda Alloh qo'lida bo'lg'ach, bu kelib chiqa, u bizgagina bera oladi bu rizqlarni. Shu bo'lg'ach, biz ondan talab eta olamiz. Biz ondan so'raymiz boshqa rizqlarni. Hamida Allohga g'iybat qiling'iz, hamma Allohga shukr etingiz. Ham isda chiqarmag'iz, siz bit ali Alloh qaydan qo'yashaksiz. Alloh taolo aytadi: "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Yer ustida yurigiz, izlayingiz, Alloh taolaning rizqini izlaysiz. Ham onun rizqini totasiz, onun rizqini oshag'iz. Ham Alloh taolo aytadi: "Va idza qudiyatis solatu famtashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Qachon namoz o'qilib bitgach, bu oyat jumg'a kundan so'ra. Qachon jumg'a namozi o'qilib bitgach, famtashiru fil ardi, yer ustida taralashingiz. Ham Allohning rizqini izlaysiz, Allohning rizqini talab etingiz. Va zikrulloh kafira. Ammo Allohning rizqini izlaganda, dunyoda ish bilan shug'ullanganda, Allohni quvvati bizga tushirishdan g'ofil qolmag'iz. Allohni quvvati bizga tushirig'iz, la'allakum tuflihun, balkim siz baxtlardan bo'lursiz. Ey qardoshlarim, Alloh taolo bizga amr etib aytdi: "Sabablarini qiling'iz, rizqlarning sabablarini qiling'iz, ham yer ustida izlaysiz Allohning rizqini." Ham Alloh taolo buni bilan qoldirmadi, balkim tog'i ayrim tafsillab anlatib ko'rsatdi. Alloh taolo o'zining kitobida ham payg'ambarimizning hadislarida
Ризыклар каян алына? Ризыклар каян алына? Каян алырга була Аллаһның ризыгын? Аллаһның ризыгын каян эзләп табырга була? Шул юллардан һәм бу иң зур юлларыннан Аллаһ Тәгалә карата тақвалы булу. Ничек Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ваматтақиллаһ яджал лаху махраджа ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб." Кемдә кем Аллаһ Тәгаләдән курка икән, хакыйкый курку белән курка икән, Аллаһ Тәгаләгә нинди генә халәттә булмасын, аңа чыгы юлын күрсәтәчәк. Һәм үзе уйламаган җирдән, үзе уйламаган урыннан Аллаһ Тәгаләне ризыкландырачак. "Уммай тәвәккәл ала Аллаһи фа хасбу." Кемдә кем Аллаһ Тәгаләгә bütün эшләрен тапшыра икән, Аллаһка тәвәккәлли икән, Аллаһ Тәгаләгә җитүче. "Инналлаһ балигу амри." Аллаһ Тәгалә үзенең эшен ахырга хәтле җиткереп бетерәчәк. "Кад җа'алаллаһу ликулли шайин кадра." Бит Аллаһ Тәгалә һәрбер әйбергә үзенең тәкъдирен язган. Һәрбер әйбер үз тәкъдире белән, үз микъдары белән төшә. Аллаһның ризыгы да һәм барча мәхлукатлар да барлыкка китерүләре дә, аларга ризыклары да, барчасы да барлыкка киленде. Барчасы эшләнде Аллаһның тәкъдире белән, Аллаһның куйган җамасы белән, Аллаһ куйган микъдары белән. Шулай итеп, беренче юлы, беренче сәбәбе Аллаһның ризыгына ирешү, ул Аллаһтан курку. Аллаһтан курку, курку нәрсә ул? Син үзеңә саклаулык аласың. Син үзеңә саклаулык аласың Аллаһ Тәгаләнең азабыннан, Аллаһның ачуыннан, Аллаһның азабыннан үзеңә саклык аласың, сакланасың. Менә бу тақвалык дип атала. Аллаһтан куркулык дип атала. Аллаһтан курку ул телдә генә калырга тиеш түгел. Мин Аллаһтан куркам һәм шуның белән битте синең сүзең шуның белән битте, гамәлгә күчмәде. Бәлкем Аллаһтан куркулык ул Аллаһ тыйган эшләрдән тыелу һәм әмер иткәннәрне эшләү. Менә бу була да инде тақвалык. Аллаһ халал кылган эшләргә ашкыну һәм харам тыйган эшләрдән ераклашу. Ничек Ибн Аббас радиллаһу анһума шушы аятка тәфсир кылганда әйтә: кемдә кем Аллаһ Тәгаләдән курка икән, Аллаһ Тәгалә күрсәтеп тора, аңа нинди генә хәлдә, нинди генә авыр хәлдә булмасын, аңа чыгы юлын күрсәтәчәк дигән аятында Ибн Аббас әйтә: шулай итеп Аллаһ Тәгалә дөньядагы һәм ахирәттәге булган авырлыклардан, бәла-казалардан чыгы юлын күрсәтә. Дөньясыннан да һәм ахирәтендәге булган авыр хәлләрдән. Аннан соң Аллаһ Тәгалә аны ризыкландырачак ул уйламаган урыннан. Ибн Аббас әйтә, ул уйламаган һәм өметләнмәгән урыннардан Аллаһ Тәгаләгә ризыкны чыгарачак. Аннан Аллаһ Тәгалә тагайда: "Ва ан ахл кура аману ваттaqau лафатахна алейхим баракат минас самаи вал ард." Агар да авыл кешесе яки шәһәр кешеләре Аллаһка иман китергән булсалар һәм Аллаһтан хакыйкый курку белән курыксалар, без аларга күкләрнең һәм җирләрнең бәрәкәт ишекләрен ачыр идек. Күктән дә яңгыр явып, җирдәге булган төрле җимешләрне, төрле ризыкларны чыгардырыр идек. Шулай итеп, ризыкны арттырыр идек һәм ризыкка бәрәкәт бирер идек дип Аллаһ Тәгалә хәбәр бирә. Аллаһ Тәгалә тагайда: "Валау аннахум aqamu at-taurata wal-injil وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم." Agar da kitap ahilləri, Yahudlar һәм Насаралар Tavratны һәм Инҗилне һәм үзләренең Раббыларыннан булган китапка ияргән булсалар, аны торгызган булсалар, аны кулланган булсалар үзләре тормышларында, без аларның өстләреннән дә һәм аяк асларыннан да ризыкларны чыгарып аларны ризыкландырыр идек. Менә Аллаһ Тәгаләнең ризыгы кайда икән? Төп ризыгы кайда? Тагы Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фәлә ту'җибка амвалуһум ва ауладуһум иннама юриду Аллаһу лию'адзибахум биха фил хаят дунья ва тазхаqa анфусуһум ва һум кафирун." Бу аят нәшә турда? Кемдер әйтергә мөмкин? Юк. Менә бит без күпме имансыз бәндәләрне күрәбез, күпме кафирләрне күрәбез, күпме гынаһ кылып йөргән кешеләрне күрәбез. Алар байлыкка шумган, Аллаһның ризыгына шумганнар. Бит алар тақвалылар түгел, бит аларга ризык килә. Кайсымында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ризыкны бирәм, арттырам, бәрәкәт бирәм тақвалы кешеләргә." Ләкин агар да дөньяга күзне ачып карасак, күпме
imansızlardan, günahka şum bitkenlerden, onlar boylukta şumalar. Менә Аллаһ Тәгалә андый кешеләргә җавап кайтара шушы аятында. Һәм әйтә: "Ла туҗибка син, эй Аллаһның кешесе, сине гаҗәпләндермәсен, сине шаккаттырмасын имансыз кешеләрнең, бузык кешеләрнең, аларның күп балалар булуда, һәм алар байлыкка шумуда, аларның күп байлыклар булуда сине гаҗәпләндермәсен, сине шаккаттырмасын." Ни өчен бирәсең Аллаһ Тәгаләгә ризыкны? Бирә: "Иннама юридуллаху ю'азибахум", Аллаһ Тәгалә тели менә бу байлыклар белән, менә аларның балалары белән тели аларны газап кылырга дөньяда ук. Аллаһ Тәгалә тели аларны дөньяда шайтырып газапларга. "Ватасаху анфусахум ва хум кафирун", һәм алар үзләрен шайтырып шундыралар, батыралар, һәм үзләренең шумганнарын, батканнарын белмиләр дә. Чөнки кешенең кулында байлык булса, ул күбрәк шума Аллаһ Тәгалә тыйган эшләрдә, гынахларда күбрәк шума һәм тәкәббүрләнә Аллаһның аятларына. Һәм тәкәббүрләнә мискиннәр, фәкыйрьләр үстеннән, һәм шәттер үзен зур хис итә башлый. Һәм шәттер ул үзен юкка чыгара шушы кеше. Вахум кафирун, һәм алар бит кафирләр ди. Аннан соң Аллаһ Тәгалә тагайда шушы кешеләр турында: "Фазарни ва юказзибу би хадал хадис", калдыр мине шушы кешеләр белән, шушы бузык кешеләр, кафир кешеләр, байлыкка шумганнар, байлыкка ирешкәннәр, һәм шуның белән алар бузыклык кылып йөриләр. Менә бу кешеләрне Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мине һәм бу кешеләр белән бергә мине калдыр" ди. Калдыр мине кем Коранны ялганга чыгара. "Санасриджухум мин хайсу ла я'ламун", менә шулай итеп без аларга байлык та бирәбез, вакыт та бирәбез, мөмкинчелек тә бирәбез, дәрәҗә дә бирәбез. Алар сизмиләр дә моны. Алар сизмиләр дә үзләренең алданганнарын. Алар уйлыйлар: "Менә әгәр дә мин байлыкка ирешкәч, әгәр дә мин шундый дәрәҗәгә ирешкәч, алайса мин Аллаһ кашында дәрәҗәле кеше, алайса мин дөньяда дәрәҗәле кеше, ахирәттә дә дәрәҗәле булырмы" дип уйлый. Һәм шуның белән ул гынахка шумган һәм Аллаһның газабыннан үзен имин итә. Мине Аллаһ газапламый, мин Аллаһны яратканы, менә шундый хис итә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Менә шулай итеп без аңа шу ниъмәтләрне бирәбез, менә шундый фикер белән үзен алдасын да, алдый үзен һәм аны көтә Аллаһның рәнҗешкече газабы. Ва умли лахум", менә шулай итеп мин андый кешеләргә вакыт бирәмен. "Инна кайди матин", менә шундый инде минем хәйләм бик көчле. Яни Аллаһ Тәгалә хәйлә кыла шуларны, кем Аллаһка каршы хәйлә кыла. Кем Аллаһка каршы, Аллаһның диненә каршы, кем мөэминнәргә каршы хәйлә кыра икән, Аллаһ Тәгалә дә аларга каршы хәйлә кыра. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва мада алейхим лау аману биллаһи вал йавмил ахир ва анфaqu мимма разaqahumullah ва кана Аллаһу бихим алима". Нәрсәсен инде аларга тора? Нәрсә аларга тора? Аллаһка иман китерә һәм кыямәт белән иман китерергә һәм Аллаһ биргән аларга ризыклардан инфак кылырга, башкаларга өлеш чыгарга. Нәрсәсен тора соң аларга? Нигә алар моны эшләмиләр? Бит алар моны эшләсәләр, Аллаһ каршына тәкъвалы булсалар, булган ризыкларына бәрәкәт булыр иде. Әмма ләкин хәзерге вакытта алар булган ризыкларында Аллаһның газабына баралар. Аллаһ Тәгаләнең хәйләсенә төшкәннәр, әмма алар аны сизмиләр. Һәм Аллаһ Тәгаләләрне белеп торучы булды. Менә бу кардәшләрем, иң зур, иң төпле сәбәп Аллаһның ризыгын үзеңә җәлеп итүдә. Икенче сәбәпләрдән, икенче юллардан ул шушыңа керә, ләкин аны айырып чыгарга кирәк, хәтта күренеп торсын, беленеп торсын. Аллаһ Тәгалә тыйган эшләрдән тыелу һәм Аллаһның динендә каты булу. Ничек Аллаһ Тәгалә әйтә моның турында: "Ва ластaqamu ala tariqa lasqaynahu ma'an ghadaqa". Әгәр дә алар Аллаһның юлында каты торган булсалар, артка чейин гынахка шуммаган булсалар, без аларга күп иттереп сулар белән яңгырлар яудырып, аларны су белән ризыкландырыр идек. Өстән яңгырлар җибәрер идек, һәм инде аларны төрле ризыклар белән ризыкландырыр идек. Икенче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма сабакум мин мусиба фабима касабат айдикум ва яфу ан кафир". Сезгә нинди генә бәла каза килмәсен, менә үзе турында уйлану өчен менә бу аятка карасын.
Allah Teala әйтә, sizga нинди генә бәла каза ирешмәсен, факирлек булсынмы, шир булсынмы, яки башка бәла казалар sizga нинди генә ирешмәсен, белегез, бу сезнең эшләгән кулларыгыз гына. Siz үзегез моны кәсеп иттегез, һәм үзегезгә, үзегезнең башыгызга шундый бәла каза алдыгыз. Бит Алла Тәгалә күпмесен гафу кыла. Allah Teala وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ Biz Firavun'un gailəsin, onun əskərin, onun xalqın açlıq bilən, yoki quruluq bilən tutduq, azabladıq, həm yemişlərinin əzəytu bilən. Çünki Firavun xanının gailəsi qarşı bardılar Allah'a xanının peyğəmbərinə күпме günah qıldılar. Günah buluşu buldular, buzuk işi buluşu buldular. Şunun səbəbində Allah Teala'nın küp rızıqlarını kimitdi. Yəni, günah qılu səbəbli Allah'ın rızıqı kimi, əmmə kersinçə şunun qarşısı Allah'a busunluq bilən rızıq artar. Həm üçüncü yol, üçüncü səbəbi Allah Teala'ya bütün işlərini tapşırı, təvəkkül qılu. Allah Teala aytdı: "Ommay təvəkkül alallahi fehu hasbuh." Kimdə kim Allah'a təvəkkül qılarkən, işlərin ona tapşırarkən, indi Allah Teala'na yetişə buluşu yağından, saqlav yağından, rızıqlandırı yağından Allah Teala indi sənə yetə. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu hadis Ahmed Tirmizi Sünnə cindiqlarındakilər Şeyx Albani rəhməhullah bu hadisini sahihə çıxara. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm aytdı: "Əgər də siz Allah Teala'ya haqiqi, dürüst təvəkküllik bilən təvəkkülləsəgiz deyə Allah Teala bütün işlərinizin də Allah Teala təvəkkülləsəgiz, Allah Teala sizni quşlarını rızıqlandıran kimi rızıqlandırır idi. Əgər o quşlara qarasan, irtələrin çıxıb bitələr aç geliş, qaytalar toq geliş. İdən çıxıb kitkəndə aç çıxıb bitələr, əmmə qaytqanda toq geliş qaytalar. Əgər o quşlara qarasan, onlar күпме səbəb qılırlar Allah'ın rızığını izləvdə, həm səbəb qılı bilən onlar onğa sulğa ışalar, həm şul səbəblər bilən Allah təalalarını rızıqlandırar. Şöyle ettirib təvəkküllik, ol Allah'a təvəkkül qıldım deyib oturub түгел, bəlkə sen işlərini Allah Teala təvəkkülliysən, rızığını ondan ümitlənərsən, həm səbəblərə kirişəsən. Əmmə nəticəni səbəblərdən kütməysən. Nəticəni sen səbəb qılğandansan, nəticəni səbəblərdən ümitlənməysən, onlardan səbəbdən ümitlənməysən, əmmə ümitlənəsən Allah'ın bir üzünə, Allah Teala məni rızıqlandırır, Allah Teala məni rızıq qaldırmaz, həmşət seni Allah qulunda yaxşı fikirdə. Dördüncü səbəblərdən ol tövbə ketiru, istiğfarlar qulu. Özünün kimçiliklərindən, özünün günahlarından Allah Teala'ya tövbə bilən yalvarı, istiğfarlar aytu. Allah Teala xəbər verən özünün ayətlərində Nuh sözü bilən aytdı: "Faqult istaghfiru rabbakum innehu kana ghaffara." Nuh aytdı: "Ey Rabbim, men özümün qavmıma, özümün şəhərdaşlarıma, avuldaşlarıma aytdım. Özünüzün Rabbinizə tövbə istiğfarlar etdiniz. İstiğfar sırası qafu etdiniz özünüzün Rabbinizə. İnnehu kana ghaffara." Evet, Allah Teala qafu etişi baş günahlarını Yursilis səmə aleykum midrara. Əgər də Allah Teala qafu sırası özünüzün günahlarınızdan Allah Teala kökdən küp ittirib sizə yağmurlar indirəcək. Yağmurlar yağdıracaqlar özünüzün yerlərinizə. "Umdidukum bi amwali ve banin ve ja'alakum jannati ve ja'alakum anhara." Həm Allah Teala sizin ballarınızı, həm mal mülkətlərinizi irkin etəcək, kuvvetəcək, bərəkət verəcək, həm sizə türlü bağçalar verəcək, həm sizə jengil bulsun üçün sizə yılğalarını ağızacaq. Gördünüzmü? Yılğalarla ağızı bu Allah'ın rızığından. Əgər də sen yaşayan orunda yılğalar işinə kibə ikən, bilib dur, bu bizim günahlarımızdan. Anar Allah Teala təğaydə: "An istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah." Allah Teala aytdı: "Özünüzün Rabbinizə istiğfarlar getirirsiniz. Özünüzün Rabbinizdən ғафу сұрағыз. Ondan sonra ona tövbə getirirsiniz. Əgər də şöyle yaşasayız, sizin ölgənizə xətlə, sizin əcəlinizə xətlə bir yaxşı nemətlər bilən, bir yaxşı turmuş bilən Allah Teala sizni rızıqlandıracaq. Həm Allah Teala
her bir fazilet kişisine uz faziletin bileşek. Her bir fazilet, her bir dereceli faziletli kişiye uz faziletin uz işin bileşek. Bu ayette biz görürüz. Eğer de kişi Allah Teala'ya istiğfarlar kılsa, ona tövbe kılıp Allah'a koysa, Allah Teala onun ölümüne, eceline, bu turmuşta yaxşı turmuş bilen turmuş iteşek, hem kıyamet gününde Allah Teala ko'rsatadi, her bir faziletli kişiye o'z faziletini beracak. Yani her faziletli kişi kulları bilen, dilleri bilen, yürekleri bilen ne dine ecir sevap işlemesin, izgameller işlemesin, ne kıyamet gününde onlara verilecek. Allah Teala dağayta bu sözünde Hud aleyhisselam özünün kavmine ayta. Ve ya kavmi istağfiru rabbakum thumma tubu ileyh. Ey benim kavmim, Allah'tan gafur sırağız. Hem O'zingizning Rabbingizdan g'afur so'rag'iz, ham unga tavbalar keltirgiz. Yursil sama alaykum midrara. Sho'shasangiz ko'kdan Alloh sizga ko'p etib yomg'irlar yog'dirashab, va yizidkum quwwatan ila quwwatikum. Andan so'ng sizning kuch-quvvatingizga tog'i ustab kuch-quvvat berashak. Sizning kuch-quvvatingizga, sizning kuchingizga, sizning mol-mulklaringizga tog'i da Alloh taolo orttirib berashak. Va la tatawallaw mujrimin. Ham Alloh taoladan gunoh qilib boshingizni burmaysiz. Ondan so'ng 5-sabablarda o doğanlar jibin tutu. Biz buni oldin payg'ambarimizning hadisinden. Bu hadis Buxoriy ham boshqa sunnat jintiqlarindagilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Man sarrahu an yabsuta lahu fi rizqi." Kimda kim tiliykan onun rizqi ko'paysin, onun rizqi keng bo'lsin deb tiliykan, va yansa'alahu fi atharihi ham nasli ko'p bo'lsin deb tiliykan, felyasil rahmah. O'zining tug'an jibin tutsun, o'zining tug'an jibin üzmesin. Bu da sebeplerden bulup da tug'an jibin agar kishi tutaykan, tirishaykan, tutarga Allah Teala'nın rizqini torttirashaq, hamda uning naslini torttirashaq. Albatta biz tug'an jibin tutganda dunyo ishingina tutmaymiz, ammo lekin kılasın, Allah rızası olsun, Allah kursun, Allah'ın rıza olsun, Allah Teala ecir savab versin. Hem indi şeriat bağda kılgan bağlarında ümitlenesin. Şeriatı bizge bağda kıldığı narsa, agar tuğanı jibin tutsağız, men sizge rizqini birimin bu turmuşda hem sizin nesiligizni orttırırman. Yani agar da kişi Allah rızalığı için işleyken, hem ondan so'ng Allah Teala bağda kılganına ümitleneyken, hem Allah Teala bağda kıldı dünya nimetlerin bu yari bu ruhsat. Ama dünya menfaat işine tuğanlar jibin tutu, masinde elbette ol, bana ecir savab kelmey, bana indi birinde hayırlıkka erişmeyecek bu kişi. 6. sebeplerden Allah yolunda o'zining mol mulkatlarini sarf etu. Allah Teala sana bergan mol mulkatni boshqalarga, muhtojlarga sarf etu, ishni chiqaru. Nechuk sen sarf etmaysan, bit Allah Teala bit sana beruvchi. Sana o'zing kim bersan bu ne'matlarni? Allah Teala berdi. Ammo Allah Teala sana xabar beradi. Nima sana bergan ne'matlarni o'zingdan da muhtojroq kishilarga ulashini chiqar. Qaraz Allah Teala aytadi: "Qul inna robbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi." Ey Allah'ın cisi, şundan benim Rabbim rizqni o'zining qullaridan kimga tili shunga bo'lib bera, kimga tili shunga erkin qila, kimga tili ko'proq bera, kimgadir Allah Teala azroq bera. Bu ne işin bu butunay birsi? Ne işin? Bunda hikmat bor. Kimgadir Allah Teala ko'proq bera, hammani imtihon qila. Sen boshqalarga ulush chiqarasanmi, yo'qmi? Chunki bu boy kishida bo'lgan boylik faqir miskinning da ulushi bor. U faqir miskinga da sen ulushini chiqar. Oyaq Allah Teala devam eder. Oyaqdiru lahu. Allah Teala har bir kishiga o'zining quluna, o'zining Allohning hikmatidan qarab, har bir rizqni miqdorlab Allah Teala o'zi bo'lib beradi. Va ma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifuhu va huwa khayrur raziqin. Xo'roz, siz nindigina ne'matni Alloh yo'lida sarf etmasangiz, Alloh Teala sizning Alloh yo'lida sarf etgan mol mulkatni sizning ortig'ingizdan qoldirashak. Ya'ni sizning ortig'ingizdan so'ng shu vaqtda sizga berashak. Ham Alloh taraf eng xayrli rizqlantiruvchilardan. Ya'ni sen Alloh yo'lida mol sarf etsang, Alloh taolo senga bergan rizqni boshqalarga ulush chiqarsang, bu mol mulkatni sen yo'qotib chiqmaysan.
Allah Teala аны кайтарачак, bu dünyada кайтарачак, һәм ахирәттә сиңа әҗр савап бирәчәк. Менә бу Аллаһның мәгънәсе шушы. Фака юхлифугум, Аллаһ Теала синең артыңнан соң да шул вакытта синең мал-мөлкәтен сиңа кайтарып бирәчәк һәм әҗр савап бирәчәк. Бухари Сүннәт җыентыгында килә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сүзеннән. Пәйгамбәр әйтә: "Ма мин йомин юсбихул абд фиһи илля маликан янзилан фаякул ахадухума." Нинди генә иртә таң атмасын, ягъни бу көн сайын иртәнге якта һәрбер кешегә бирелә ике фәрештә. Ике фәрештә төшә бу кешеләргә, һәм аннан соң аларның берсе әйтә: "Аллаһумма я'ти мунфиқан халафа, и Раббым, синең юлыңда инфак кылучы, синең юлыңда садака бирүчегә кайтар аңа ризыгыңны, кайтар аңа ул ризыкны, кайсы ул бирде, һәм аңа әҗр савапларны бир." Күрдеңме? Фәрештә дуга кыла: "Раббым, садака бирүченең мал-мөлкәтен арттыр, тагы да күбәйт, тагы да зурайт." Ва якул ахар, әмма икенче фәрештә әйтә: "Аллаһумма а'ти мумсикан талафа, и Раббым, кем садака бирми, кем өлешен чыгармый, синең ризыкларыңнан аның мал-мөлкәтен һәлак ит, аның мал-мөлкәтен юкка чыгарып бетер." Аннан соң Бухари һәм Муслим җыентыгында килә Абу Хурайрадан. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: Аллаһ Тәала әйтте, моны Аллаһ Тәала үзе әйтә: "Анфига бин Адам, и Адам баласы, минем юлымда инфак кыл, минем ризалыгым өчен садакалар бир, мискиннәргә өлешне чыгар. Унфик алей, сиңа да өлеш чыгарылыр. Сиңа да өлеш килер аннан соң." Күрдеңме? Агар сиңа биргән Аллаһ Тәала имтихан йөзеннән сиңа биргән мал-мөлкәтне бирсәң, Аллаһ Тәала әйтә, сиңа да аны биреләчәк. Аннан соң Муслим җыентыгында бу Бухаридан килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Манна касат садакатун мин мал." Садака бирүдән мал-мөлкәт кимими. Моны инде үзебезгә кагы итеп алып, күпме син садака бирмә, ул садакаңнан бирүдән синең мал-мөлкәтең кимими. Һәм без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм хадисенә ышанабыз, Аллаһның вәгъдәсенә инанабыз. Әмма кафирләр шикелле кыланмыйбыз. Юк, ничек инде мин акшамнан агар 100 тәңкә чыгарам икән, кими. Ничек инде артсын ул? Без алар уйламыйбыз, без алар фикерләмибез, ләкин без ышанабыз Аллаһның рәхмәтенә, Аллаһның вәгъдәсенә, һәм инде без ышанабыз, инанабыз, садака беренчекле кешенең мал-мөлкәтен киметми. Аннан соң 7нче сәбәпләрдән сиңа ризык ачулардан ул мискин фәкыйрьләргә изгелек кылулык. Мискин фәкыйрьләргә, мохтаҗларга, көчсезләргә, аларга хәерлелек белән карау. Аларга мал-мөлкәт белән сүз бармый, бәлкем үзеңнең яхшы мөгамәләң белән дә, яхшы сүзең белән дә, хәтта елмаюың белән булса да, аларга карата дуга кылу белән булса да, син аларга хәерлек белән карыйсың. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм турда хәбәр бирә, Бухари Сүннәт җыентыгында килә: "Хәдун саруна тузакун илля би дуафаикум." Сезгә бит ярдәм килә, һәм сез ризыкланасыз үзегездәге көчсез кешеләр сәбәплегенә. Сез ризыкланасыз, һәм сезгә җиңү килә үзегезнең көчсез булган кешеләр булу сәбәпле. Ни өчен килә сезгә ризык? Кемдер әйтә: "Әмин шунда эшлим, сукма син каян беләсең? Сиңа ризык каян килә? Эшеңнән килә, мәллә өеңдә булган көчсез кешеләрдәнме, балалардан, хатыннарданмы?" Аллаһ Тәала әйтә: "Ва ла тaqtulu awladakum khashyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Эй кешеләр, үзегезнең балаларыгызны аш калырмын дип, яки фәкыйрьлектән куркып, балаларыгызны бер үтермәгез. Чыннан мин сезнең балаларыгызны һәм мин сезне үзегезне дә ризыкландырам. Икенче аятында Аллаһ Тәала хәбәр бирә: "Ва ла taqtulu awladakum min imlaq." Эй кешеләр, үзегезнең балаларыгызны фәкыйрьлектән үтермәгез. Чыннан мин бит сезне ризыкландырам һәм сезнең балаларыгызны ризыкландырам. Ике аят бер-берсенә охшаган. Ләкин аермашында беренче аят: ата-аналар фәкыйрьләр түгел, алар байлар. Ләкин күп бала булудан куркалар. Күп бала булудан куркалар. Ничек шайтан куркыта хәзер? Күпме кешеләрне бала булудан. Шикләнәләр бер бала белән яки ике бала белән. Алар
Үзләре бай, үзләрендә акча бар, өйләре бар, машиналары бар, ләкин куркалар. Ничек мин аларга кеше иттермен? Кайда укытырмын? Кайда акча җиткермен? Шайтыр балаларны шайтан куркыта. Һәм агар да Аллаһ Тәгалә аларга бала бирсә, алар үтерәләр. Элекке заманда баланы туган баланы үтерәләр иде, ә хәзер туганчы үтерәләр. Ананың карында булганда кискәләп чыгаралар. Бер кулы кисеп чыгаралар, икенче кулы кисеп чыгаралар. Кая бахшилек. Шу хәле бахшилек, шундый зур бахшилек, ләкин хәзерге тормышта үзләре без цивилизованный дип әйтәләр, ләкин шушы бахшилекне бәлкем элек гарәпләр исән булган баланы күмеп үтерәләр иде, ләкин булар шикелле башта бер кулын кисеп чыгарып, анар башын кисеп чыгарып, анар аян кисеп алай, әле аның дәрәҗәгә барып җитмәгәннәр иде. Ләкин мыста зур гынах. Ничә алтыр әйтә, инна катлахум кана хатиан кабира. У балаларны үтерү ул бик зур гынах. Үзеңнең балаңны үтерү. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, фәхрлек булачак сезгә күп баладан, яки балалар булу белән үтермәгез. Чөнки без ул балаларыбызны без ашатабыз. Һәм сезне дә ашатучы без дип. Анас икенче аятка килсәк, ата-аналар алдан ук фәкыйрьләр. Ата-аналар фәкыйрьләр. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, "И ата-аналар, хәтта фәкыйрь булсагыз да балаларыгызны үтермәгез, чөнки без бит сезне ризыкландырабыз һәм сезнең балаларыгызны ризыкландырабыз." Аннан соң тагы сәбәпләрдән, 8нче сәбәпләрдән ул үзенә гыйбат белән мәшгуль итү. Аллаһка булган гыйбат белән үзенне мәшгуль итү. Аллаһка гыйбат кылу. Ничек бу хадис Тирмизи, Ибн Маҗа һәм башка сөннәтләрдә килә, Шейх Албани сахихка чыгара. Абу Хурайрадан килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Инна Аллаһ якул", Аллаһ Тәгалә әйтте: "Я ибн Адам, тафарра ли гыйбадати", и адам баласы, үзеңнең вакытыңны чыгар миңа гыйбадат кылуда. Әмма әу садрака гына ва судду фақрак. Мин синең күкрәгеңне, йөрәгеңне байытырмын. Шөкер итүлеккә илтермен. Кеше канәгать булачак. Әз булса да ул канәгатьле булачак. Һәм синнән фәкыйрьлекне тыярмын. Күрдеңме? Аллаһ Тәгалә нәрсә әйтә? И адам баласы, миңа гыйбат кыл. Үзеңнең вакытыңнан миңа гыйбаткә вакытыңны чыгар. Шуйшәсәң, синең йөрәгеңне, синең калбыңны, синең күкрәгеңне мин канәгатьлек кертирмен һәм синнән фәкыйрьлекне тыярмын. Ва илля тагал малату ядайка шугълан ва лан асуду фақрак. Әмма агар да вакытыңны өлеш чыгармасаң миңа булган гыйбаткә, мин синең ике кулыңа да шөгыль табырмын һәм синнән фәкыйрьлекне үзмәсмен. Сиңа фәкыйрьлек килеп торачак һәм син ике кулыңда һәр вакытта эштә булачаксың. Синең ике кулың буш булмаячак. Аннан соң сәбәпләрдән Аллаһ Тәгаләгә шөкр итүләрдән. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ин тә'әззәнә раббукум ла ин шакартум лазданнакум ва ла кафартум инна азаби лашадид." Менә Аллаһ Тәгалә хукым кылды. Аллаһ Тәгалә вәгъдә кылды. Сезнең Раббыгыз вәгъдә кылды. Агар да миңа шөкр итсәгез, мин биргән нимәтләргә мин сезгә арттырмын, байлыгыгызны күбәйтермен, ризыгыгызны ашырмын. Әмма агар да миңа күфрлек итәрсәгез, шөкр итмәсәгез, белегез, чынлыкта минем газабым бик тә көчле. Хәмче Умар ибн Абдул-Азиз бу аятка тәфсир кылганда әйтә: "Карагыз, Аллаһ Тәгалә үзенең нимәтен үзенә шөкрлек белән бәйләгән. Кеше күпме шөкр иткән саен, Аллаһ Тәгалә шугалы ризыгын ача." Аннан соң зур сәбәпләрдән сиңа ризык килүдән Аллаһ Тәгаләгә дуа кылу. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ясалака ибади анни фа инни қариб, уҗибу даъвата ад-да'i иза даъан." Агар да минем кулларым миннән берәр сорый икән, белсеннәр, чынлыкта мин бит аларга бик тә якын һәм дуа кылучының дуасына мин җавап кайтарачакмын, агар да алар миңа дуа кылсалар. Агар да кеше Аллаһ Тәгаләгә үзенең фәкыйрьлегеннән, мохтаҗ булган әйбердән Аллаһ Тәгалә дуа кылып сорый икән, бел, Раббым синең якын һәм синең дуаңа җавап кайтаручы. Фалистаҗибу ли ва ю'мину би лa'allahum yarshudun. Миңа җавап кайтарыгыз, мин кушканнарны үтәгез, тыйылганнарны тыйылыгыз һәм миңа иман китерегез, бәлкем сез хак юлда, туры юлда булырсыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Мөслим җинтында килә: "Ана инда занни 'абди би ва ана мa'hu иза дa'ани."
Мин үземнең кулыма карайчакмын, шулай ничек ул минем турында уйлый. Һәм син ничек Раббың турында уйлыйсың? Әй Раббым, мине ризыкландыручы, әгәр дә мин аннан ризык сорасам, ул миңа ризыкны бирүче, ризыкны киң итүче, Алла Тәгалә ризыкландыручы, мине мәхрүм итмәүче, әгәр дә Раббың турында шулай уйласаң, Алла Тәгалә сиңа шулай карайчак һәм ризыкны бирәчәк, һәм әгәр дә ул миңа дуа кылса ди, мин ди аның белән бергә ди. Анар Муслим сөннәтендә тагы Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә: "Ма мин абдин муслимин яду ли ахиhi". Әгәр дә бер мусульман икенче мусульман кешегә дуа кыла икән, бидахрил гайб, ягъни аның артында, ул кеше белмәгәндә, аның артыннан дуа кыла икән ул кешегә, мусульман кардәшкә, илля кала малаку ва лака мисли, илля нар фәрештә әйтә, сиңа да шулай булсын, сиңа да шулай булсын. Бу хәдистә без үзебезгә файда алабыз. Әгәр син үзеңә ризык сорыйсың икән, һәм кардәшеңә ризык сорыйсың икән, икесеннән дә сиңа җавап киләчәк, икесе дә сиңа ризык белән булып кайтачак. Һәм шулай тагы сәбәпләрдән ул гомрә белән хаҗ кылу. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә, бу хәдисне Тирмизи, Ан-Насаи һәм башка сүннәт җитәкчеләренә килә. Шейх Албани рахимахуллаһ бу хәдисне сахихка чыгара. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә: "Таби'у байнал хаҗ вал умра". Бер артында хаҗ белән гомрә кылыгыз. Ягъни хаҗ кыласың, гомрә кыласың, хаҗ кыласың, гомрә кыласың, хаҗ кыласың, гомрә кылыгыз. Хаҗ белән гомрәне бер-бер артлы аралаштырыгыз. Фәиннахума янфиян аль-фақр ваз-зунуб. Чөнки хаҗ белән гомрә фақирлекне һәм гынаһларны тыя яки юкка чыгара. Юкка чыгара һәм тыеп тора, сиңа фақирлек килмәсен. Һәм сиңа гынаһ кылулык авыр була, сиңа гынаһ кылырга тыеп тора. Һәм юкка чыгара фақирлекне һәм гынаһларны. Кама янфил кайру хабасал хадид ваз-захб вал-фидда. Ничек ут алтын өстендә, тимер өстендә һәм көмеш өстендәге тутыкны пычракны юкка чыгарган шикелле. Әгәр дә без тимер өстен ут белән, ризак белән кырабыз икән, ут белән ничек ул аны чистарта, тимерне аппак калдыра, мәшәттиреп кешедән гынаһлар да юкка чыгып бетә, һәм аннан фақирлек тә күтәрелә, фақирлек тә юкка чыга. Олайса лил хаҗҗа аль-мабрура thawab illa җаннә. Һәм кабул ителгән хаҗның җәзасы бер генә, ул җәннәт дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Һәм аннан соң тагы сәбәпләрдән ул халал булган сәүдәдән. Ничек Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва халаллаһу ал-бай'a ва харрама риба". Аллаһ Тәгалә сезгә сәүдәне халал итте һәм рибаны харам итте. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ямхакуллаһу риба ва юрбис садақат". Аллаһ Тәгалә рибаны катып юкка чыгара, файдасыз итә. Ямхак аның исеме әкренләп кеше мал-мөлкәт юкка чыгар, үзе дә сизми, исраф булып юкка чыгып әрәм булып бетә. Кеше риба белән алган мал-мөлкәттән. Ва юрбис садақат, әмма садақаларны Аллаһ Тәгалә арттыра, үстерә. Аллаһу ла юхиббу кулла каффар нафим. Аллаһ Тәгалә яратмый һәр кафирне һәм һәр гынаһ кылган эшне. Аллаһ Тәгалә әйтә тагы: "Ва ма атайтум мин риба лиярбу фи амвалин наси фала ярбу индаллаһ". Сез нәрсә кешеләр алдында, кешеләрне алдап, аларның процентка ашап ятасыз ди, аларның мал-мөлкәтләрен процент белән аласыз ди, үзегезгә арттырыр өчен, ләкин Аллаһ каршында ул артмый. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям хәбәр биргән Муслим җиннәтендә килә, Хаким бин Хизамнан килә бу хадис Пәйгамбәрбездән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Әгәр дә сатучы һәм сатып алучы аерып икәнче риза икән бер-берсеннән, һәм сатучы дөрес сүз әйткән икән һәм аңлатып күрсәтте икән бу товарның нинди икәнлегендә, һәм Пәйгамбәрбез әйтә, менә икесенә дә бәрәкәт булачак аларның сәүдәләренә. Әмма ләкин әгәр дә яшереп калдырса яки алдашса үзенең сәүдәсендә, үзенең товарында, алардан бәрәкәт юкка чыгачак". Анасы Пәйгамбәрбездән килә, Абу Хурайра радиллаһу анһудан килә, әйтә Пәйгамбәрбез: "Әгәр дә кем үзенең товарын үткәрү өчен Аллаһның исеме белән ант итеп сата икән, инде аның товарындагы булган бәрәкәт юкка чыга". Шулай итеп кеше сәүдә кылганда да Аллаһ кушкан юл белән сәүдә кылса, Аллаһ Тәгалә бәрәкәт ишекләрен ача һәм аның ризыгы күбәя. Инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безне ризыкларны күбәйтсен. Аллаһ Тәгалә инде безгә ризыкларын бәрәкәте белән бирсен. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Вал акибату лил муттақин. Вал удван илля алал залимин.
Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hem tağı sebeplerden, rızık getire turgan sebeplerden ol uylanu kardeşlerim. Ol uylanu. Allah Teala ayta: "Ve ankihul eyyâme minkum ve's-sâlihîne min ibâdikum ve imâikum iyyâkunu fuqarâ'a yughnihumullahu min fadlih vallahu vâsi'un alîm." Uylandırıgız. O'zingizning qo'l ostingizdaagi bo'lgan iratlarni ham xotin qizlarni, o'zingizning qo'l ostingizdaagi bo'lgan yetimlar, yaqinlar, bolalar uylandirigiz. Ham o'zingizning qo'llaringizdan bo'lgan, ham qo'l xotin qizlardan bo'lgan izgilarni uylandirigiz deb aytadi Alloh taolo. Ularga xayrli jazo beru yüzünden, ularga shukr etu yüzünden, ularning xayrli ishlarine shukr etu yüzünden onlara ixtibar etегез. Agar ular fakirlar bo'lsalar deydi, bit Alloh taolo o'zining rahmati bilan ularni boyitashaq. Vallohu vasi'un alim. Alloh kim zot, rahmat egasi ham biluvchi. Mana bu oyatga ixtibar etik. Alloh taolo amr etdi. O'zining qo'l ostidagi bo'lganlar, agar ular muhtoj bo'lsalar, uylanuga yoki kuyovga chiqarga uylandirig'iz, kuyovga berigiz. Jek Shahsabi rahimahulloh bu tafsirni anlatganda, agarda o'zining qo'l ostidagilarni uylantiruvni Alloh taolo amr etsa, birakda bu seni o'zingga uylanuga, birakda bu senga qoldi. Allah'ın emri sima dışı. Hem agar da onlar fakirler bulsalar deyin, Allah Teala bağda bire, özünün rahmeti bilen onların boyutaşaq. Bunu biz özümüzün tecrübede bir kurarız kardeşlerim. Vallahu vasi'un. Allah Teala rahmet iyesi. Allah Teala kim rahmet iyesi? Bütün boylık onun kulunda. Agar Allah Teala bağda kılsa, özünün bağdasından gitmeyin. Hem Allah Teala bilüşü. Allah Teala bilüşü. Kimga ko'pmi ni'mat, kimga ko'pmi rizq loyiqli, kimga ko'pmi rizq kerak, kimga ko'pmi rizq ona odashtirmay, buzmay, Alloh taolo ko'proq bilan ham o'zining ilmini, hikmatligi bilan Alloh taolo rizqlantiradi. Alloh taolo xabar beradi: "Va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma." İnne fi zalika laayatin liqawmin yetefekkerun. Allah'ın ayetlerinden, Allah'a qo'shata turgan alamatlardan, Alloh taolo sizning o'zingizdan, sizning yashay turgan o'rinlardan, o'zingizga to'g'ri kela turgan, o'zingizning tilingizda bir-biringizni anglay turgan, bir-biringizga to'g'ri kela turgan, sizga to'g'ri kela turgan xotinlarni sizga borliqqa keltirdik. Litaskunu ilayha, hatta u xotinlaringizga tinchlanır için, uyga qaytib xotinlaringizga tinchlanır için. Bu endi Allohning rahmatidan. Va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma. Ham Alloh taolo sizning orangizda muhabbat ham, rahmat, yumshoqlikni bera, sola. Shuningda o'lagan qavm uchun bunda bitta zo'r oyat bor. Shuningda bunda bir zo'r oyat bor. Ey qardoshlarım, uylan ol bitta xayrli ishlardan. Hamisha endi agar da kishi Alloh uchun uylanar ekan, payg'ambarimizning sunnatini ko'taran deb, payg'ambarimizning yo'lini ko'taran deb, gunohdan saqlanan deb Alloh uchun uylansa, nechigina Alloh taolani yordamsiz qoldirsin. Buningcha biz qarab ketdik bit. Rizq kelularining sabablaridan ol kuchsizlarga bo'lishu, ham kuchsizlar ol sening uyingda bo'lgan xotinlar ham bolalar. O'sha xotinlar, bolalar sababli sana bir ko'p rizqlar oshila. Sen o'ylamagan, bilmagan yerdan Alloh taolo bir ko'p sana rizqlar oshila. Ham rizqlar degach, albatta bunda maddiy rizqlar tugul, balki bundan da ustunroq rizqlar da oshila. Qarag'iz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam narsa aytdi. Bu Muslim sunnatchilardagilar payg'ambarimiz aytdi, agar da kishi o'lar ekan, onun butun amali kesila, butun amali bitar, ilaman 3 amaligina qola. O o'zidan qoldirgan ilm, kishilar ul ilm bilan qo'llanalar, ham qo'llangach
bu kişiye ecir savab kilib yata. Hem özünden soň kaldırgan sadakatu cariye, her vaqtda kullanıla turgan sadaka, yani hayırlık iş işlep kala, mescid sala, köpür sala, çeşme yasый, hem başka şunday kişi kullanıla turgan işlerini salıp kaldıra eken, kişiler kullanğanda bu kişiye, meyit kişiye köp hayırlıklar kile, hem izgi bala, hatta ata-anası ölse de ona dua kılıp duruşu bula. Uylap kara. Sen kaçan tamsa vafat bulasın. Hem senden sen kala hayırlı nesil kala. Hem sen meyit bulgaç, sen bik de muhtaç bulasın. Muhtaç bulasın duaga. Senin için dua kılsınlar diye bik de muhtaçlığın zor bular. Tuğanlarım, yakınlarım, dostlarım seni gömgeç dua kılırlar. Ondan sonra dağı bir iskaçır dua kılırlar. Lakin balalar, onlar namaz sayın. Seni iskaçırgen sayın, senin için dua kılatıran bulacaklar. Hamaga da balaların kübrek bulgan sayın, duaların da sana kübrek kiletiran bula. Şunun üstüne, sen balalarına hayırlı amellerini öğretip kaldırsan, onlar işleyen hayırlıkların ecirleri sana da kile. Çünkü bu bizim hadislerde nağıtılan, Allah bu rızık tügülme. Hatta ulgeç de sana rızık kile. Hatta ulgeç de sana küp mecir soğuklar kile. Allah bu Allah'ın rızıkı tügülme. Allah bu Allah'ın bilgen berekatlerden tügülme. Şöyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizni, ümmetini şakıra, şunu hayırlıklarga erişir için eyte, çünkü bu annesi hem İbn Hibban hem başka sünnetlerde İbn Hibban özünün sahihinde iskaçıra. Eyte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tezevvacu ilanınız el-vedud vel-velud. Yarata turgan hem küp bala taba turgan hatın kızlarga ilanınız. Çünkü men sizning köpürligiz bilan uğurlanırman kıyamet gününde. Ondan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte Müslim sünnetinin tağında kile dünya meta. Bu dünya ötüp kitatıranaydır. Dünya ötüp kitatıranaydır. Dünyada bulgan nindigine baylık bulmasın. Nindigine baylık zor nimetle erişmesin dünya yağından. Bar ol ötüp kite. O hayru meta dünya el-mer'atu saliha. Ama şu ötüp kitatıran, şu dünyada bulgan ötüp kitatıran baylıklardan en hayırlı izgi hatın. Allah'a buysuna turgan, Allah'ın koşkanlarını ötüy turgan, Allah'lardan tıyılar turgan, irine buysuna turgan izgi hatın. Senin nindigine zor baylıklarga erişmesin, lakin izgi hatını birleşikte almaştırmayın. Çünkü incik Peygamberimizin şahadeti bilen o en hayırlı nimet şu dünya turmuşunda. Hem de şunun bilen biz tutalırız. Allah bilen Allah'ın ilim bilen bizge fayda versin. Hem o tarafta da bizge faydalı ilimler olarga yardım versin. Elbette bunun bilen sebep bitmi. Elbette bar sebepler rızıkını celib ite turgan. Şimdi Allah Teala gelsin bizge o sebeplerini hem amelde kullanırga Allah Teala bizge yardım versin. Şimdi Allah Teala bizim kimsizlerimizi gafur kılsın. Hem de özün rahmetinden bizi taşlamasın. Yolu işte şu hem kuruşu, doğalarga cevap veruşu. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaban nar. Ve akimus salat.